हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। किस्सा शब्द है जोड़ा वो अरबी भाषा तो लिया गया है। किस्सा शब्द ध्यान रखियो, एक किस्सा शब्द है, एक किस्सा काव है। दोने है तो एक गल है भी किस्सा शब्द है तो किस्सा काव मतलब की है भी किस्सा लिखण का तरीका, किस्से दे किस्सा काव रूप में लिखिया वो कित्थों लिया गया। अरबी भाषा में वार्तक रूप में लिखिया वरतांतक कहानियां नूं किस्सा आखदे सन। अरबी भाषा दे विच जिहड़ियां गद रूप में वार्तक रूप में लिखियां जांदियां सी। पर सवाल ये है भी पंजाबी भाषा दे विच तां किस्सा वार्तक रूप जां गद रूप में नहीं लिखिया जाता, कविता रूप में लिखिया जाता, पद रूप में लिखिया जाता। इस करके इहदा मतलब है भी किस्सा काव दे उपर अरबी भाषा का प्रभाव नहीं है। किस्सा शब्द जिहड़ा वो जरूर अरबी भाषा तो लिया गया है, पर किस्सा काव अरबी भाषा की नकल नहीं गी। इस करके किहदी है आज देखते हैं किस्से का शाब्दिक अर्थ की बनता है। कथा, कहानियाँ, गाथा, आख्यान, कोई बीती हुई घटना जां कोई वरतांत का बयान करना। वरतांत हिंदी च वरतांत जिन्हों आपां कह दिंदे हां। हाँ, पंजाबी भाषा में किस्सा काव रूप में लिखिया जाता है अते यह फारसी दे मसनवी काव रूप दे ज़्यादा नेड़े है। फारसी दे विच मसनवी कविता एक लिखी जाती सी, उसका ज़्यादा प्रभाव है पंजाबी किस्सा काव ते। तुसी इस तरह समझो इस गल नूं, किस्सा शब्द है जिहड़ा वो किस्सा जिहड़ा शब्द है वो तां हैगा अरबी भाषा तो लिया गया, पर किस्सा काव रूप है जिहड़ा ओहो फारसी तो लिया गया है। समझ गए ना बेटा? दोनों का प्रश्न दे विच समझ लियो फर्क। जे मान लो किस्सा शब्द आ जाए भी किस्सा शब्द किहड़ी भाषा का है तो वह तो रहूगा उत्तर अरबी भाषा का, पर किस्सा काव रूप किहड़ी भाषा तो लिया गया है तो वह हैगा जी फारसी भाषा। फारसी दे मसनवी काव रूप अगे फारसी दे विच मसनवी काव रूप लिखिया जाता सी, उहदे नेड़े है। अर्थात पंजाबी किस्सा फारसी दे मसनवी काव रूप का नाम सी बजमिया काव तो प्रभावित है। बजमिया काव प्रेम कहानियां दे नाल संबंधित सी ते किस्सा भी प्रेम कहानियां दे नाल ज़्यादातर प्रेम कहानियां दे नाल संबंधित है। अगे गल करते हैं जी किस्सा काव की परिभाषा। लो जी बेटा, किस्सा काव की परिभाषा की आ रही है। पंजाबी किस्सा काव है एक छंदाबंदी विच रची गई एक वरतांतक रचना है। वरतांत मतलब हुंदा वरतांत, वर्णन करना किसी घटना का, उसनूं कहा जाता है वरतांत। हिंदी दे विच वरतांत। पंजाबी दे बहुत सारे जिहड़े अगे की है जिस दे अगे लिखिया होया। हाँ, ये रतन सिंह जग्गी की परिभाषा है। सब तो पहला उपर किस्सा काव की परिभाषा दे विच लिखिया है कि पंजाबी किस्सा काव मध्यकाली ਸਾਹਿਤ रूप है जिस विच लोक प्रवानिक इतिहासक जां मिथिहासक घटना की पेशकारी हुंदी है। किस्सा काव दे विच लोकां दे नाल मतलब कि वो घटना सी जिहड़ी कोई कथा किस्से दे विच जिहड़ी वरती जाती है वो लोकां दे विच प्रवान हुंदी है किते ना किते। मान लो सब तो पहला किस्सा पंजाबी ਸਾਹਿਤ विच लिखिया गया हीर रांझा। हीर रांझे का किस्सा सब तो पहला लिखण वाला कौन सी? कवि दमोदर। उन्हें किहड़े छंद की वरतों की सी? दवैया छंद की। उन्हें उस कहानी नूं लिखिया हीर रांझे की कहानी नूं। हीर रांझे की कहानी ऑलरेडी पहला तो ही लोकां दे विच प्रसिद्ध सी, इस करके वो ज़्यादा प्रसिद्ध होया। किस्से नूं ज़्यादा प्रसिद्धि मिलण दा कारण की सी? क्योंकि वो लोकां दे विच पहला तो ही प्रवाणित सी। वैसे भी रब दा नाम कौन लेना चाहुंदा है? इश्क दीयां गल्लां जिथे चल रही होण, कहण दा मतलब की है भी दो अध्यात्मिक वारां, हालांकि दो अध्यात्मिक ਸਾਹਿਤ चल रहे सी उस टाइम जदों किस्सा प्रसिद्ध होया। एक गुरमत कावधारा, एक चल रही सी सूफी कावधारा। पर एक ही है इस तो ज़्यादा लोगों ने की किया, इसनूं किस्से काव रूप नूं ज़्यादा अपनाया, क्योंकि इश्क दे नाल संबंधित प्रेम कहानियां उहदे विच इंटरस्ट हर कोई लैंदा है, तुसीं भी लैंदे हो। हाँ, अगे देखते हैं जी पंजाबी किस्सा काव विच प्रेम अते रोमांस नूं ही सब तो वध स्थान मिलिया। रतन सिंह जग्गी की परिभाषा याद रखनी है तुसीं। पंजाबी किस्सा काव एक छंदबंद वरतांतक रचना है जिस दे कथानक का संबंध होंदा है प्रेम, रोमांस, वीरता, देश प्रेम, धर्म या समाज नाल होवे। देखो किस्सा किसी भी विषय पर लिखिया जा सकता है।
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਰੋਮਾਂਸ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੱਤ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਥਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥਿਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਦ ਜਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਦ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜੀਵ, ਪਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਟਾਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ, ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਜਾਂ ਬੜਬੋਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ, ਹੀਰ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਬੋਲੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ। ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਹਾੜ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ,
ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਾਤਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਚਰਿੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਾਤਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ। ਛੰਦ ਤੇ ਰਸ ਵਿਧਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਹੜੇ? ਦਵਈਆ, ਸੱਦ, ਬੈਂਤ ਤੇ ਕਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਵਈਆ ਸੀਗਾ। ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀਰ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਸ। ਰੋਮਾਂਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਤਰਕ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ। ਸੂਤਰਕ ਮਤਲਬ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਵਰਗੀਕਰਨ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਸੇ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਵਰਗ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ 4 ਵੰਡ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਸੇ, ਸਥਾਨਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵਰਗ ਵੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇਸੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ। ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਰੂਪ ਰਾਣੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਿੱਸਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ, ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸੇ ਆ। ਵੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਰਮਗਤੀ, ਵਿਸ਼ਾ, ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕੂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਇਹ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ, ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ, ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ, ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ। ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ।
ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਸੀਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਹਾਤਮ ਤਾਈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਸੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ, ਰੂਪ ਰਾਣੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਤੇ ਐ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਤਾ ਸਰ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਸੇ, ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ, ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ, ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ, ਬੇਗੋ ਨਾਰ, ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਰ, ਰਤਨੀ ਸੁਨਿਆਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਸੇ। ਸਥਾਨਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਖਤਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪਰ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਮਸਨਵੀ ਦੇ, ਬਜਮੀਆਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।